जिब्बा से अंकार जप, हाथन से कर कार, राम मिले गर आए कर, कह रविदास बचार। का मथुरा का द्वार का कांसी हर द्वार, रविदास को दा दिल अपना, तो मिलिया दिलदार। परम गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ पेश करने जा रहे हैं प्रोग्राम श्री गुरदास मिशन, जो कि इंटरनेशनल के तौर के उपर हर हफ्ते हर सैटरडे धन धन सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र बाणी, जो कि अमृत बाणी सतगुरु रविदास ग्रंथ के अंकित है, ਅਤੇ जो बाकी की समूह बाणी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शब्द ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ जो भी सानू सिक्ख्या मिलती है, जो ज्ञान प्राप्त ਹੁੰਦਾ है, जो सानू आदेश ने, जो धन धन सतगुरु रविदास महाराज का उपदेश है, वो घर घर पहुँचाने ਲਈ ਇਹ प्रोग्राम लिखे गए ने। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्टूडियो ਵਿੱਚ हाजिर होए ने श्रीमान देसराज जी महमी बैडफोर्ड तो, श्रीमान निर्मल बदन जी वुलहैम्पटन तो, भोली रंधावा जी वुलहैम्पटन तो, ਅਤੇ जो बाकी साथी ने वो भी आपदे रूबरू करांगे। सो सब तो पहले धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का एक पावन शब्द, बहुत ही पावन शब्द, जो सानू साडे अपने मनुखी शरीर बारे सानू याद कराउंदा है। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कांद असारो नीमा, 3.5 हथ तेरी सीमा। बांके बाल पाग से डेरी, ए तन होएगा भस्म की टेरी। उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओसा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। ये पावन शब्द राही धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी साडा जो वजूद है, साडा जो शरीर है, ਉਹਦੇ बारे सानू जानू करा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये सदा रहन वाला नहीं है। जल की पीत पवन का तंबा, रक्त बूंद का गारा, हड मास नाड़ी को, हड्डियां का मास का जो ये पिंजर बनया हुआ है, हड मास नाड़ी को पिंजर, पांखी बसे बेचारा। ये जो साडी आत्मा रूह बस रही है, वो पांखी की तरह, जिस तरह एक पांसी दरख्त के उपर आउंदा है, वो राट कट के वो अपना जो है उतों तुरदा लगता है। इस तरह ये इंसान का जो जीवन है। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हड मास नाड़ी को पिंजर, पांखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, इत्थे सानू सुचेत करते हैं, क्यों तू हंकार दे विच तुरिया फिरदा है, बड़िया तू मान दे विच तुरिया फिरदा है, बहुत बहुतियां चीज़ां दा तू मान करदा है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। जिदा पांछी उड़ जाना, इदां दा तेरी हैगी जिंदगी है, तू एवें मान दे विच तुरिया फिरदा, वड्ड वड्डियां अपनियां गल्लां करदा है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंध असारो नीमा। इत्थे असीं बहुत वड्डे वड्डियां आके संसार के उपर अडंबर रचदे हां, डूंघिया डूंघिया नीआं पटदे हां, अपने महल असारन की ट्राई करते हैगे हां। पर सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाउंदे ने, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कांद असारो नीमा, 3.5 हथ तेरी सीमा। तू बहुत बड़े बड़े अडंबर चा रहा, पर जो तेरे हाथ होनी चीज़ आ, जो तेरे नसीबां में होनी है, जो तेरे लिए चाहिदी है, वो 3.5 हथ तैनूं मिलनी जगह अखीर दे विच, इदू वध तैनूं मिलनी नहीं। और इस तरह धन धन सतगुरु कबीर महाराज जी भी वो फरमान करते हैं कि जो वध तो वध भी जे तू हिस्से पा लूँगा, तो 4.25 हथ तो वध तेरे हथ जगह नहीं आनी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंध सारो नीमा, 3.5 हथ तेरिया सीमा। बांके बाल पाग सा डेरी, ए तन होएगा भस्म की टेरी। ये जोड़ा शरीर जे तू मान करदा आ, ये तो एक सुआह बन जाना है, भस्म होके ये ढेरी बन जाना, मिट्टी दे विच रल जाना है। बांके बाल पाग सा डेरी, ए तन होएगा भस्म की टेरी। उच्चे मंदिर सुंदर नारी, तू वधिया वधिया कोठियां बना के उसदा मान करदा है, सुंदर नारी का मान करदा हाँ, पर ये भी इन्हां ने भी तेरा साथ नहीं देना। उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। तू वो परमात्मा के नाम का सिमरन कर, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਹਨੇ तेरे साथ देना है, वो तो बगैर बहुत जो है वो बाजी हार जाते हैं। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओसा जन्म हमारा। इत्थे मैं जरूर एक गल कहनी है,
ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਦੇ ਕਈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਰੌਂਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ओसा जन हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ। 5 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਕਾਸ਼, ਪਵਨ, ਅਗਨ, ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਦੇਸ ਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਝਾਅ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਪੇਨ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ 12 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰੁਝਾਵ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਾਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਫਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਇੱਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਦੇਹਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਿਰਮਲ ਬੱਧਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੀਹੀ ਜੀ, ਦਾਸ 2005-2006 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਮੀਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬੰਸ ਮੀਹੀ ਜੀ ਬੁਰਹਮਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਸਤਪਾਲ ਮਨ ਸੀ, ਹਰਬੰਸ ਮੀਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮੀਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਭਾਰਤੀ, ਇਹ ਦੇਖਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਵਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੇਅਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਖਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ PhD ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ PhD ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ PhD ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ PhD ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਸੋਚਿਆ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 631 34 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ
ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਪਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਲੀਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ ਸਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਐਸਿਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ, ਆਈ ਐਮ ਬੌਰਨ ਟੂ ਬੀ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ, ਆਈ ਐਮ ਚਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास ज्योति राम की सब है अपने मीत। सारे अपने भाई है, इंसान एक है। बाकी भी यही सानू जिन्नी भी बाणी है सारी बाणी अमृत बाणी है। बहुत सारे लोगों को बहुत भुलेखा पै जाते अमृत बाणी क्यों कहा जाता है। अमृत कोई भी बाणी है वो सारी बाणी अमृत है, क्योंकि ये बहुत ही अमृत ख्याल ने, अनमोल ख्याल हर एक बाणी दे विच। तो साडा सारिਆਂ ਨੂੰ फर्ज बनता है कि जिस वेले ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਰਲਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਰਾਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ, और पंडित हर एक कम्यूनिटी के विचों उन्हां दे सेवक होए ने। और ये भी सानू गुरबाणी दे विचों मिलदा, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच बाणीआं उहदे विचों भी सानू उदाहरणां मिलदियां ने। पतित जात उत्तम भया, चार बरन पै पगवाए। चारे बरन जो उन्हां दे चांदी आए वो असीं नहीं कह रहे, वो सानू बाणी दस रही है। सो बाणी दे विचों सानू सारा कुछ। मीराबाई एक राणी सी, वो सेवक बनी। पहलां वो अपने जो भी देवी देवतां दी पूजा करदी सी, थोड़ी उम्र विच ही वो विधवा हो गई। विधवा होने के कारण बरागण बन गई। बरागण ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗਰਮਲ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੇਵਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ, ਮੀਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਏ, ਕੀ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਪਾਇਆ ਤੈਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਏ, ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਫਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਏ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਦੂ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਬਾਲਾ ਏ। ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਚੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੇਟੇ ਚੜ ਗਈ ਖਾਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਧੀਏ, ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਲਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਬਾਲਾ ਏ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਨ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਤੁੰਬੇ ਨੇ ਜੋ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਚਮਿਆਰ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਮਥਰਾ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਫੇਰ ਥੱਕੀ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸਕਾਲਾ ਏ, ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਖ ਦਰਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਬਾਲਾ ਏ। ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਾਨੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਕੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਸੀ ਮੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਖੁਦਮਤ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਏ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੌਰੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਲ ਗਵਾਲੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰੀਸਾ ਝਾਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁੰਚੋ ਪੀਤਾ ਪਿਆਲਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਕਹਿ ਉਠਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਏ। ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਅੰਬਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਅੰਬਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਾਨੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਏ ਉਹ ਮਾਨਕ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਏ, ਜਨ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਨ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰ ਮੀਰਾ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਤਾ ਟੈਕ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ঋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਂਝੀਵਾਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 22-23 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਡਫੋਰਡ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਵੋਲਵਹੈਂਟਨ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਈਸਟ ਹੈਮ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਡਰਬੀ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਹ ਸਵਾਮੀ ਲਾ ਲਓ, ਭਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮ ਫॉर ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਚਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਦਾ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਮਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਮਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੋਲ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਮੋਢੇ ਚੀਰੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਮੋਢੇ ਚੀਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸੀਸ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੋਲ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਸਦੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਏ। ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ, ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਰਗ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਾਲੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ, ਸਾਡੀ ਲਈ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਲੜੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਧਨੀਆਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਤਿਹ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਮੋਢੇ ਚੀਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸੀਸ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਨਾਗਰਮਾਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਸਦੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ, ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਸੋਟ ਵੱਡੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ, ਨਾ ਨੀਵਾਂ, ਨਾ ਕਾਲਾ, ਨਾ ਗੋਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ, ਨਾ ਚਮਾਰ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਾ ਕਤਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਮਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਹੇ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਟਿਆ ਬਗਾਟ ਡੂੰਘਰ ਗਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਾਟਿਆ ਬਗਾਟ ਡੂੰਘਰ ਗਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮਰਾਰ, ਕੋ ਬਨਜ਼ਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ, ਹੋਂ ਬਨਜ਼ਾरो राम को
ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰ ਮੈਂ RAM ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ ਵਿਕਲਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ और यार बार के दानिया लिख लाल बदाल मोहे जब डंड न लागी तजीले सर्व जंजाल जैसा रंग कसंब का तैसा ए संसार मेरे रमिए रंग मजीठ का कौर विदास चमार मेरे रमैये रंग मजीठ का कौर विदास चमार। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਟੰਡ ਆ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਾਸ ਫੇਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੇਹਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਵਕਟ ਡੁੱਗਰ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਟ ਵਕਟ ਡੁੱਗਰ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਘਟ ਵਕਟ ਡੁੱਗਰ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਨ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੌਂ ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਂ ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਪੈਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗਿਓ ਉਦੋਂ ਥੱਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਗਗਰੌਨ ਦੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਵਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਦੱਸ ਪਾਏ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੋਈ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਰਾਜਾ ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੌਣ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੌਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਧੋਬੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਆਹ ਜੋ ਆ ਇਹਦੇ ਚੌਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹ ਚੌਹ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਚੂਸ ਲਿਆ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਧੋਬਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਪੀਪਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆ ਰਾਜਾ ਪੀਪੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਈਗੋ ਆ, ਈਗੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ, ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ 665 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਸੋ 65 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਕੁੰਭਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਢੁਆਂਟਾ ਟੋਰ ਨਿਤ ਤਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜੁਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸਦਾ, ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੀ ਤਰਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦਾ ਜਨ ਪੀ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦਾ ਜਨ ਪੀ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੀ ਦਰ ਤੇ ਹੈਂਕੜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਫਸੀਨ ਭੋਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਫੋਲ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਖ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰਿਆ, ਜੋ ਸੰਖ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰਿਆ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੋਪਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਪੂਲ ਸੀ। ਦੂਈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਦੂਈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਤਾਈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈਂਕੜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਬਮਾਨ ਨੂੰ, ਲਾਂਗਰ ਤਦੋਂ ਉਸ ਕਸ ਲਈ, ਲਾਂਗਰ ਤਦੋਂ ਉਸ ਕਸ ਲਈ, ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ, ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ, ਹਰਦਾ ਸੀ ਪੀੜਾਂ ਹਰਦੀਆਂ। ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ, ਹਰਦਾ ਸੀ ਪੀੜਾਂ ਹਰਦੀਆਂ, ਤਾਈਓ ਉਹਦੇ ਦਰ ਹੈਂਕੜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਿਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਰੂਈ ਦੇ ਗੋੜੇ ਡੋਬ ਕੇ ਪੱਥਰੀ ਤਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਝਾਲਾ ਰਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਝਾਲਾ ਰਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਚਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੀ ਦਰ ਤੇ ਹੈਂਕੜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਮਾਰਨੇ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨੀ ਏ ਚਮਿਆਰ ਦੇ। ਧੂਮੇ ਸਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਨੀ ਰਾਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਨ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਗਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਗਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੀ ਦਰ ਤੇ ਹੈਂਕੜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੀ ਦਰ ਤੇ ਹੈਂਕੜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁਮਤ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ। जेता समुंद सागर निर्भरया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेहर पाओ डूब दे पत्थर तारे।